So one by one we will go. First we will go to haloalkanes. Sir, how to remember the entire topic of haloalkane? I told you now. Make a concept map. Yes. Haloalkane. So what are the preparation you are having for haloalkane? The first preparation is what? Halogenation of alkane. Halogenation of alkane. So by halogenation of alkane you can prepare haloalkane. Haloalkane. What is halogenation? Very simple. Say for example, you take a alkane, methane, and you do chlorination. What do you get? CH3Cl plus HCl. What will happen? One chlorine will remove the hydrogen atom in the form of HCl. Then the CH3C combines with Cl to form what? Chloromethane. And chloromethane is a haloalkane. So why chlorine? You take bromine. Yes, then I take what? Bromomethane. Bromomethane. If you take iodine, iodomethane. But only thing is that then you have to use oxidizing agent like HNO3, or you can use mercury oxide. Otherwise, this reaction becomes reversible. To prevent it, we add HNO3 and mercury oxide. So what about fluorination? You cannot do because you will disappear. Why, sir? The reaction is highly violent. It is explosive. It is explosive, so we don't do this. We don't do direct fluorination. We do only chlorination, bromination, iodination. That is called as halogenation. Then you can also prepare by adding a HX. What is HX? Hydrogen halide to alkene. So by adding hydrogen halide to alkene, you can prepare haloalkanes. So give example. So I will take propene, CH3CH double bond CH2 plus I will add HX. What I will take? HBr. I will take HBr. Look at here. The Br is a negative part, no? Attaches to the carbon atom which is having a less hydrogen. You have studied according to which rule? Markovnikov rule. According to Markovnikov rule, the negative part of a reagent attaches to that carbon atom having less carbon, less hydrogen. Which is having less hydrogen? First or second? First. Then what will happen? CH3, CHBr. And the H will attach to CH2. This becomes? What is this? It is a haloalkane. This is a haloalkane. So by adding HX to alkene, we can get haloalkane. If I use peroxide, see what will happen? If I use peroxide, same reaction. But if I use peroxide as a catalyst, then the negative part of a reagent will not attach to carbon having less hydrogen. It will attach to carbon having more hydrogen. This rule is called as anti-Markovnikov rule. So what do you get? CH3, CH2, CH2, Br. This is 1 bromopropane. This is 2 bromopropane. Got the difference? Okay. So both the reaction belongs to this category only. What is that? Addition of HX to alkene. So here you should know which one is following Markovnikov rule, which one is following anti-Markovnikov rule. When you have to use anti-Markovnikov rule? Only when there is a peroxide. If peroxide is not there, it is a Markovnikov rule. If peroxide is there, over. That's it. So this is the second preparation. Third one, you know that one. Which one? Tell me. From alcohol. So we can prepare it from alcohol. So from alcohol you can prepare. How can you prepare it from alcohol, sir? Yes, very simple. What is alcohol? Let us take one methanol. Methanol plus I will treat with SOCl2. Very good. Thionyl chloride. What will happen? The OH, the O and the O will combine to form SO2 plus 1 chlorine and H will combine to form HCl. What is remaining then? CH3Cl. And what is the CH3Cl? Haloalkane. Or we can also prepare it by treating with HCl. What will happen? CH3 combines with Cl to form CH3Cl, and the OH and H combine to form
water. We are getting again haloalkane. By treating with PCl5, what do you get? CH3Cl. By treating with PCl3, you get what? CH3Cl. In all the cases, you are getting what? CH3Cl. That means you are getting haloalkane. So, from alcohol, you can prepare it by treating with SOCl2, by treating with HCl, by treating with PCl5, by treating with PCl3. Done. The preparation is over. The preparation is only in these three categories they will ask question. Only in these three categories they will ask question. Which are the three categories? Halogenation, addition of HX to alkene. That means from hydrocarbon, from alcohol. So then, what are the things I have to remember in physical property? Already told you. Solubility. You have to remember about solubility. Haloalkanes are polar. Haloalkanes are? Water is also polar. So, haloalkanes are soluble or insoluble? No, it is insoluble. Haloalkanes are insoluble in water. Why, sir? Yes, they cannot form hydrogen bond. The energy liberated is not enough to form a hydrogen bond with water. So, they are insoluble. If I take boiling point, who is having highest boiling point? Very simple. Sir, Ri, iodine is having a more boiling point than RBl, RCl. Why, sir? Iodine is bigger in size. Iodine is, always remember, bigger the size, more the boiling point. Why, sir? Surface area increases. Surface area? When surface area increases, van der Waals also increases. You know that in a group 17, if you take halogens, first halogen is fluorine, chlorine, bromine, iodine, and then astatine. So, how to remember all this order? Very simple. Remember one sentence. Fish cannot breathe in air. ಈಗ ಫಿಶ್ ಇರೋದಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ತಾನೆ. Fish cannot breathe in air. Fish means? Cannot means? Breathe means? In means? Air means? Is it remember? No. Like this you can do many mnemonics, we call it as codes. Aram say you can remember entire periodic table, 118 elements. You stay with me for 5 minutes. I can teach you all the 118 elements. Just by making a code. Not now. When I am doing S block and P block, I will discuss it. Okay. So, when you go down the group, the size decreases. Yes or no? Yes, sir. Hey, idiots. Size increases. Size increases. Down the group, size increases. So, fluorine, chlorine, bromine, iodine. Who is more bigger? Iodine. That's why the boiling point of Ri is more than RBr and RCl. Got it? Okay. And boiling point depends on what? Many things. Depends on carbon atom, depends on the size, depends on the force of attraction and everything. So, like this. So, boiling point depends on what? Number of carbon atom. Number of? Carbon. For example, you are having a CH3, CH2Cl. Then somebody will give you CH3Cl. Ravi Shankar, who is having more boiling point? CH3Cl. Because why? It is having how many carbon atom? 2 carbon. That's it. They will ask you, Ravi Shankar, boiling point is proportional to number of halogen. Number of halogen. More the halogen, more the boiling point. More the halogen? Somebody will give you, Ravi Shankar, you are having CHBr3, CH2Br2, you are having CH3Br. Tell me, who is having highest boiling point? CHBr3. That's it, very good. Got it? Say boiling point is proportional to size of the X. Say you are having Ri, you are having RBr, you are having RCl. Who is having highest boiling point? Already I have written there. Yes, sir. That's it. Boiling point also inversely proportional to branching. What do you mean by branching? ಅಂದರೆ ಉದ್ದಕ್ಕಿರಲ್ಲ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ನಿಮಗೆ CH3, CH2O, CH2O, CH3. ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ CH3, CH3, CH3. ಈ ಥರ ಇದೆ ಅನ್ಕೋಣ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ನಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ವೈ? ಸರ್ ಉದ್ದಕ್ಕಿದೆ, ಇದೇನಾಗಿದೆ? ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮೋರ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೋರ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ದಿ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಎಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು? ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಓದಿದ್ದೀರಾ? SN1 SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ಮುಗೀತಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ ಸಾಕು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? SN1 ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬೈಮರಿ. ಯಾಕಿದು ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಡರು? ಬಿಕಾಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಎ haloalkane, ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ haloalkane ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 1 + 1. ಇಲ್ಲಿ ಇದು 2 ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್. ಇದು ಹೌದಾ? ಇದು 1 ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಯಾವುದು? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಎಲ್ಲಿ? SN1 ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ SN1 ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್. ನಾನ್ ಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಎ ಪ್ರೋಟಿಕ್ ಯಾವುದದು ಸರ್? DMSO ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಸಲ್ಫಾಕ್ಸೈಡ್, DMF ಡೈಮೀಥೈಲ್ ಫಾರ್ಮಮೈಡ್. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಸರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇದ್ರೇನಾಗುತ್ತೆ? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ನನಗೆ ಬರೋಂಥ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಏನೋ? ರೆಸಿಮಿಕ್. ಏನು ರೆಸಿಮಿಕ್ ಅಂದರೆ? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಟೇಟಿವ್ ಇದೆ, ಲಿವರ್. ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್, ಲಿವೋ ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು? ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್. ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ DR L, ಸ್ಮಾಲ್ d ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ l. ಎರಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವರ್ಷನ್ 1 ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಟೆರ್ಷರಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಟೆರ್ಷರಿ haloalkaneಗೆ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟೆರ್ಷರಿಗೆ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ, ದೆನ್. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ haloalkane ಪ್ರಿಫರ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆ್ಯಂಡ್. Fantastic. Just remember these points. You can answer more than 100 questions. Just ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಾಕು, ಇನ್ನೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ತಗೋ, ಇಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ SN1 and SN2. ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು? ಸರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್. ಸರ್ ಬೀಟಾ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಸರೇನು? ಡಿಹೈಡ್ರೋ ಹ್ಯಾಲೋಜಿನೇಷನ್. ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ಅದೇ ಡಿ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವಲ್ ಅಂತ. ಯಾವ್ದು ರಿಯೇಜೆಂಟು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ಕೋಲಿಕ್ KOH ಅಥವಾ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯೂಸ್ ಸೋಡಮೈಡ್. ಆಗ ಬರಂತ ಪ್ರೋಟೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ಕೀನ್. ಬರಂತ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಆಲ್ಕೀನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು? ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದು? ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓದಿರಾ? ಏನು ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ? 2 molecules of alkyl halide reacts with sodium to form higher alkane. Higher alkane. Higher ಅಂದ್ರೇನು?
ಇಲ್ಲಿ 2 ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 4 ಬರುತ್ತೆ. 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ 8 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅದು ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಡೈಬ್ರೋಮೋ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಎ ಡೈಆಲೋ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡೈಆಲೋ ಡಿರೈವೇಟಿವ್, ಯು ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೇನ್. ಅದು ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲೋಆಲ್ಕೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. And then here you study about also one more reaction. ಯಾವುದು? Words fatigue reaction. ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೆಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಸರ್ ವುಡ್ಸ್ ಫಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ? ಇದು ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ವುಡ್ಸ್ ಫಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ alkyl halide reacts with aryl halide. Very good. Alkyl halide reacts with aryl halide in presence of sodium only. So only addition ಏನೀಗ aryl halide. ಆಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆಗ ಅರೈಲು ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೈಲು ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಅರೈಲ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ದಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವುಡ್ಸ್ ಫಟಿಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫ್ರೆಡಲ್-ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? What is a Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts alkylation ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. Friedel-Crafts alkylation ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ? What is Friedel-Crafts reaction? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ aromatic compound ತಗೋಬೇಕು. ಬರೀ aromatic compound reacts with alkyl halide. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಲ, you have to take aluminum chloride as a catalyst. ಆಗ ಬರೋಂಥ ಪ್ರೋಟೀನು ಅರೈಲ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆಗ ನೋಡಿ, 2 ರಿಯಾಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಮ್. ಆದರೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕಿದು ಆಲ್ಕಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ halide. ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಅಸಿಟೈಲ್ halide, ಅಸಿಟೈಲೇಷನ್. ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ halogen exchange method. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಒಂದು ಸ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಫೆಂಕಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆಂಕಲ್ಸ್ಟೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ವಾರ್ಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಎನಿಬಡಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಸರ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ reacts with AgF, inorganic fluoride, to form alkyl fluoride, and this reaction is known as Schwarz reaction. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದನ್ನ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯೋಡೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಂಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Ri ಸಿಗುತ್ತೆ. then that is called as Finkelstein reaction. Sir, Finkelstein reaction. We call it as a Finkelstein reaction. More than enough. ಅಲ್ಲಿಗೆ 8 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತಾ? ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಅದು ಬರೀ ಈಗ ಯಾರು ಉಳಿತಾ? ಈಗ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಹ್ಯಾಲೋಆಲ್ಕೇನ್ಸು. ಹ್ಯಾಲೋಅರೇನ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕೀಗ ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಹ್ಯಾಲೋಅರೇನ್ಸ್. ನಡೆಸ್ತಾ ಇದನ್ನ ಸರ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಸರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೇನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ, ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ. 2 ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನು. ಯಾವುದು? ಫ್ರಮ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯೋಸಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದೇನಾ? ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬೈ ಟ್ರೀಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ HCl we get what? Chlorobenzene. That reaction is known as what? Sandmeyer's reaction. Very good, fantastic. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ತು ತೋರಿಸಿ, ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಬೆನ್ಝೀನ್ ಡಯೋಸಿನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ವೆನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾಪರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಡ್ HCl ಆಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ? ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಝೀನ್. ದಿಸ್ reaction is known as what? Sandmeyer's reaction. You can also prepare it by one more method. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಬೆನ್ಝೀನನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು? ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್
ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಅವಾಗಲೂ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಹ್ಯಾಲೋರಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಬರ್ತು ತೋರಿಸಿ. ಬೆಂಜಿನ್ ಇದೆಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವರಿಬ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್. Chlorine is electrophile. It attacks the benzene. Because benzene is rich in electron. ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ತದ, ಒದೋಡಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಒದೋಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಾನು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಓಡೋಗಿರೋ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಿ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ HCl ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಹ್ಯಾಲೋರಿನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಏನೇನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು NSR ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ESR ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಅವೆರಡು ಓದ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ESR? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ NSR? ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. I'll give you example. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? NSRಗೆ. ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಜಿನ್ you're having, ಹೌದಾ? ಇದು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ NaOH. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ, OH is a nucleophile. What is a nucleophile? Species having a negative charge. ಅದು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಒದ್ದೋಡಿಸುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ nucleophile is replaced by nucleophile, and that reaction is known as nucleophilic substitution reaction. Chlorine is also nucleophile and OH is also nucleophile. So nucleophile is replaced by nucleophile. That's what is called as what? Substitution reaction. ಆಗುತ್ತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನು? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿರೋ ಸರ್? ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಪಾರ್ಷಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪಾರ್ಷಲ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು sp2 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. sp2 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಲೆಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್, ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದಿ ಬಾಂಡ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವಾಗುತ್ತೆ? ಎಷ್ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? 623 ಕೆಲ್ವಿನ್. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ as Dow process. We also call it as Dow process. Okay. So what is the Dow process? Chlorobenzene reacts with NaOH at high temperature and pressure to form phenol. It is an example of which reaction? NSR reaction. ಇದು ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಲವು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಗ್ರೂಪು? ಯಾವುದದು? NO2, ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ನು, ಸೈನೈಡು, CHO. ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾ? ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ NSR. What is NSR? Yes, nucleophilic substitution reaction. ಏನು ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳೋದು ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ತೋರಿಸಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಬರೀತೀನಿ. ಇದು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಜಿನಾ? ಇದು ಸರ್ ಇದು ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಜಿನ್. ಇದು ನೈಟ್ರೋಬೆನ್ಜಿನ್. ಏನು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬರ್ದಿದ್ದನ್ನು ಬರೀತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೇನು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ? ಈಗ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ABC ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ABC. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಈ ABCನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ NaOH ಯಾವುದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ NaOH ಯಾವ್ದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಒನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ABC ನೋಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ NO2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. NO2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ NSR ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ C undergoes NSR reaction very easily then. A and B. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು D ಅನ್ಕೋಣ, ಆಗ ಯಾವ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ? D is the answer. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ
ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ NaOH ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೀ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ವಿತೌಟ್ NO2 ಯಾವ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕು? 2 NO2 ತೊಗೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ 400. 3 NO2 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಓನ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ದಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಅಂದರೆ NO2 ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು NSR ರಿಯಾಕ್ಷನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ, ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು? NSR. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ESR ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ESR? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ, ಈಗ ರವಿಶಂಕರ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅನ್ಕೋಣ. ರವಿಶಂಕರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ. ಈಗ ನೀವು ಇಬ್ಬರು ಅನ್ಕೋಣ, ನೀವು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನು, ನನ್ನ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ವಿತ್ NO2 ಗ್ರೂಪ್. ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ವಿತ್ ನೀವು ಬರೀ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್, ನೀವು ಬರೀ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಲೆಫ್ಟ್, ನನ್ನ ರೈಟ್. ಇದು ರವಿಶಂಕರ್ ವೆದರ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೈಟ್? ಓ, ನೀವು ರೈಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟು. ಅವ್ರು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಫ್ಟು. ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಐ ಆಮ್ ಎ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ಐ ಲವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್. ನಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ಎ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ವಿತ್ NO2. ನೀವು ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್, ಬರೀ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನ, ರೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯು ಆರ್ ಎ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ವಿತ್ NO2. ಇವ್ರು ಬರೀ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್. ನೀವು ನನ್ನ ರೈಟು, ಇವ್ರು ಲೆಫ್ಟು. ರವಿಶಂಕರ್ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ? ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ರೈಟ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕ್ಲೋರೋಬೆನ್ಸಿನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಬೇಡ, ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ NO2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಜಾಗ ನಂಗೆ ಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಗಾಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕೋಣ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 3 ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ನಾನೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲ್. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? ಸಪ್ನಾ is only chlorobenzene. Bhavani is a chlorobenzene with NO2. Or see, chlorobenzene with one more chlorine. Dichlorobenzene. She is a? Bhavani is a dichlorobenzene. She is only? What's your name? Sapna and Bhavani. Then I will take one more person. Arshita is a chlorobenzene with NO2 group. So we are having Arshita, Bhavani and Swapna. I am a nucleophile. One thing remember, nucleophile goes to those people who are having a less electron. Not more electron. Because Ravi Shankar is already having electron. Now tell me whether I go to Arshita, Bhavani or Sapna. Fantastic, beautiful. Because Arshita is having NO2 group. ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಫುಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು Arshita. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು Sapna ಬಿಕಾಸ್ Sapna is having more electron density. Bhavani, ಅವಳು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಐ ಪ್ರಿಫರ್ chlorobenzene with NO2 because that is having less electron density. Got it? Same thing we have to do it in ESR. This got it, all of you? Last part ಮುಗಿತಲ್ಲಿಗೆ.